नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। दलितांच्या कल्याणाला काँग्रेस पक्ष प्राधान्य देत आहे। काँग्रेस SC सेल राज्य अध्यक्ष म्हणणारे पक्ष बळकटी हे ध्येय ठेवून विभागाने काम करावे। आदिलाबाद बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांना आवाहन। केंद्र सरकारच्या विरोधातील आंदोलनांनी गाजला आदिलाबाद जिल्हा। मोदी सरकारच्या धोरणाविरोधामध्ये कामगार संघटनाचा मोर्चा। सुरू आहे CPIची जनजागृती पादयात्रा। केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणाबद्दल नेते देत आहे माहिती। हर घर तिरंगा कार्यक्रम यशस्वी करा असे म्हणणारे BJP नेत्यांचे आवाहन। या महिन्याच्या 13 तारखेला निर्मलमध्ये तिरंगा रॅली घोषणा। आजच्या सविस्तर बातम्या। दलितांच्या कल्याणाला काँग्रेस पक्ष प्राधान्य देत आहे असे काँग्रेस SC सेलचे राज्य अध्यक्ष आणि मानकोंदूर आमदार काव्यंपल्ली सत्यनारायण म्हणाले। सोमवारी आदिलाबाद शहरामध्ये झालेल्या काँग्रेस पक्ष SC विभाग जिल्हा व्यापक स्तरावरील बैठकीला ते हजर होते। SC विभाग जिल्हा कमिटीच्या वतीने आयोजित भव्य रॅलीमध्ये खानापूर आमदार वेदमा बोज्जू, DCC अध्यक्ष नरेश जाधव, राज्य उपाध्यक्ष दुर्गम शेखर आणि इतर पक्ष नेत्यांसोबत त्यांनी सहभाग घेतला। शहरातील मुख्य रस्त्यावरून निघालेल्या या मोर्चामध्ये कोमरम भीम आणि राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर BR आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली। नंतर शहरातील TNGO भवनामध्ये नेत्यांसोबत पक्ष बळकटी, नेत्यांच्या समस्या इत्यादी विषयांवर सविस्तर चर्चाही केली। दलिताला मुख्यमंत्री करेन असे BRSने सांगून विचारलेली ही टीका केली। पक्ष बळकटीसाठी SC सेल नेत्यांनी अधिक सक्रियपणे काम करावे असे सुचवले। काँग्रेस पक्षामध्ये काम न करणाऱ्या या स्क्रॅपला बाजूला ठेवून काम करणाऱ्या नेत्यांना प्राधान्य देणे हेच पक्षाचे ध्येय आहे असे आमदार बोज्जू म्हणाले। भारताची राज्यघटना मानून राज्यघटनेच्या या भावनेनुसार राज्य करणारा एकमेव पक्ष काँग्रेस आहे असे DCC अध्यक्ष नरेश जाधव म्हणाले। మన బందేజీ గారు విజ్ఞప్తి జిల్లా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు స్టేట్ వైస్ చైర్మన్ అందరూ కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా లోపల చాలా మందికి తెలియదు, దళితులు, SCలు, STలు రెండు కలిస్తే ఈ ఉమ్మడి జిల్లా యొక్క జనాభా కన్నా ఎక్కువ 25 లక్షల జనాభా ఉంటే దాంట్లో 11 లక్షల పైన చిరుకు SCలు, STలు ఉంటారు। మరి ఒక్క SCలే ఎంత ఉంటారయ్యా అంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 7,66,000 మొత్తం జనాభా ఉంటే దాంట్లో 1,13,940 మంది దళితులు। మీకు తెలియదు, దళితులు ఎటువైపు ఉంటే అటువైపే। ఇది నమ్మశక్యం కాకపోతే సైంటిఫిక్గా స్టడీ చేస్తారు। నేను ప్రతి వేదికలకు చెప్తున్నా, మన బలం, మన బలగం, మనకున్న బలహీనత ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి। యుద్ధానికి పోతున్నామంటే వట్టి కత్తుంటే సరిపోదు, దానికి సరిపడ ధైర్యం ఉండాలి। ఉండాలన్నా మనకు ఒక ఆయుధాన్ని ఇచ్చినాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు। ఏం ఆయుధం అది? రాజ్యాంగం। ఆ రాజ్యాంగం ఈరోజు మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు। దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడానికి దళితులను, అణగారిన వర్గాలను, అదేవిధంగా మహిళలను అన్ని విధాల దీనికి పరిష్కార మార్గం కావాలి। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళితులందరూ కూడా ఏకతాటిపైన రావాల్సిన అవసరం ఉంది। ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది, దళితులందరూ కూడా మా పక్షాన ఉంటారు, BJP పక్షాన, BRS పక్షాన ఉండరని వారందరూ కూడా మన పక్షాన చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేస్తారని
నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను, విశ్వసిస్తున్నాను. ఏదైతే జిల్లా అధ్యక్షుల బాధ్యత చేపట్టిన వాళ్ళు, మీరు ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో ఇంటికాడ ఉండి మండల అధ్యక్షులు ఎంపిక చేసేదానికంటే క్షేత్రస్థాయిలో వెళ్ళి మండలాల్లో వెళ్ళి అందరినీ సమన్వయం చేసుకొని మండల అధ్యక్షులు ఎంపిక అనేది జరగాలి. ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్క అంశంలో ఆర్థికంగా కానీ మరి అభివృద్ధిలో కానీ మా దళిత సోదరులు కూడా భాగస్వామ్యం చేయాలనేటువంటి उद्देशांతో ఈ రోజు काँग्रेस पार्टी पनिचेस्ता ఉంది. केंद्रातील बीजेपी सरकारने कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणे ही त्वरित बंद करावी अशी मागणी CPM यांच्या संलग्न संघटना कामगार संघटनाच्या नेत्यांनी केली. क्विट इंडिया चळवळीच्या प्रेरणेने देशव्यापी जेल भरो कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सोमवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील कलेक्टर रस्त्यावर या डाव्या कामगार संघटनांनी रस्ता रोको केला. केंद्राने त्वरित 4 लेबर कोड रद्द करावे अशी घोषणाही दिली. बीजेपी केवळ अदानी अंबानीच्या कल्याणासाठीच काम करत आहे आणि देश आणि धर्माच्या नावाखाली तळागाळाखालील हिंदूंना पूर्णपणे दुर्लक्षित करत असल्याचा आरोप केला. कामगार संघटनाच्या आंदोलनामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याने आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती पोलिसांनी केली. नेत्यांनी न ऐकल्याने त्यांना अटक करून पोलीस स्टेशनमध्ये नेले. ఈ ధర్మంలో ఎవరు దేశం ధర్మం మైనార్టీ ధర్మం ఉన్నది, సిక్కు ధర్మం కాపాడే వాళ్ళం అంటున్నారు. ఏ ధర్మం అడుగుతారు? హిందువులు హనుమంతులు మాత్రమే హిందువులా? కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఈరోజు కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్త జైలు భరో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చి 13 సంవత్సరాలు కావస్తున్నది. ఈ 13 సంవత్సరాల కాలంలో కార్మికుల నడ్డి విరిచేటట్టు, కార్మికుల హక్కులను కాలరాసేటట్టు 29 కార్మిక చట్టాలను నిర్వీర్యం చేసి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొచ్చింది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పేరు చెప్పి కార్పొరేట్లకు లాభం చేయడానికి, అదానీ అంబానీలు మరింత దేశాన్ని దోచుకునేడానికి, అదేవిధంగా కార్మికులను దోచుకునేందుకు మార్గం సుగమం చేసింది. ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరోవైపు భారత రైతాంగం కనీస మద్దతు ధరల చట్టం కోసం పోరాటాలు చేశారు. 900 మంది చనిపోయిన ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం కనికరించలేదు. ఆనాడు హామీ ఇచ్చింది మద్దతు ధరల చట్టాన్ని పార్లమెంట్లో చేస్తామని, ఇప్పటి వరకు ఆ హామీని అమలు చేయడం లేదు. పైగా విద్యుత్ సవరణ, విత్తన సవరణ బిల్లులను తీసుకొచ్చి రైతుల మెడలకు ఉరితాలు సిద్ధం చేస్తున్న పరిస్థితి ఈరోజు బీజేపీ ఆ రకమైన విధానాలను అనుసరిస్తూ ఉన్నది. మరోవైపు గ్రామీణ పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఆనాడు వామపక్షాలు పోరాటం చేసి తీసుకొస్తే దాన్ని నిర్వీర్యం చేసి వీబీజీ రామ్జీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్రాలపైన భారాన్ని మోపి ఆ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి పూనుకున్నది. మరోవైపు భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కారు చౌకగా అదానీ అంబానీల కట్టబెట్టి దేశాన్ని పూర్తిగా కార్పొరేట్లకు అమ్మేసే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నది. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ ఒక్క వర్గానికి న్యాయం చేయలేదు. విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసి ప్రైవేటైజేషన్ చేయడానికి నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క ఉద్యోగం ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. ఆ రకంగా దేశ ప్రజలందరినీ బీజేపీ ప్రభుత్వం మతం పేరుతో వంచి దేశాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నది.
ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రజలను అందరినీ ఐక్యం చేసి బీజేపీని గద్దెదించడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ संदर्भात హెచ్చరిస్తాం. केंद्र सरकार अत्यंत कामगार आणि जनविरोधी धोरणे राबवत आहे असे INTUCचे जिल्हाध्यक्ष मुनगेली नरसिंग म्हणाले. आदिलाबाद शहरातील BSNL कार्यालयासमोर सोमवारी INTUCच्या वतीने धरणे आंदोलन केले. केंद्राविरोधामध्ये घोषणाबाजी दिली. मोठ्या व्यावसायिकांना फायदा होईल अशा प्रकारे केंद्र वागत असल्याची टीका केली. 4 लेबर कोड रद्द करावे अशी मागणीही केली. या दरम्यान आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना पोलिसांनी तेथून हलवले. ఏ రోజైతే బీజేపీ ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలలో సమ్మె జరుగుతూ ఉన్నది. అందులో భాగంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆఫీస్ అయినటువంటి BSNL ముందర ఈరోజు మేము ముట్టడి కార్యక్రమం పెట్టుకా ఉన్నాం. ఏదైతే మరి ఈ దేశంలో కార్మికులను, రైతులను, ఉద్యోగులను అందరినీ కూడా వంచిస్తున్న ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించాలని ఒక నిర్ణయంతో ఈరోజు ఈ ముట్టడి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగినది. అందులో భాగంగానే ముట్టడి చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలిత ప్రాంతాలల్లో మరి ఏదైతే అన్ని ఫలితాలు అందుతున్నాయి, బీజేపీ మొత్తం ఈ దేశ సంపదను 5% మంది దగ్గరనే ఉన్నది. దీన్ని అడ్డుకోవాలంటే మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి ఫ్యూచర్లో. అందుకోసమే దాన్ని తెలియజేస్తూ केंद्र सरकार कामगार कायदे रद्द करून 4 लेबर कोड आणून कामगारांचे हक्क हिरावून घेत आहे अशी टीका AITUC नेते विलास यांनी केली. केंद्रातील बीजेपी सरकारच्या धोरणाविरोधामध्ये सोमवारी कामगार संघटनाच्या नेत्यांसोबत आदिलाबाद कलेक्टर समोर धरणेही दिले. अनेक जनविरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून देशातील जनतेला अनेक अडचणीत ढकलत असल्याचे सांगण्यात आले. आता तरी केंद्र सरकारने 4 लेबर कोड त्वरित रद्द करावे अशी मागणीही केली. కార్మికుల పట్ల బీజేపీ మండి వైఖరి, కార్మికుల పట్ల బీజేపీ మండి వైఖరి చేయండి. ఈరోజు జరిగే కార్యక్రమాన్ని 4 లేబర్ కోడ్లను బీజేపీ రాజ్యం మోదీ ప్రభుత్వం మండి వైఖరి, కార్మికుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మండి వైఖరి, కార్మికుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మండి వైఖరి. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు మరియు ఉద్యోగ సంఘాలు మరియు NGOs, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఉద్యోగి ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాలు, జైలు బరో కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి AITUC, INTUC, CITU, BRTU, TUCI ఈ విధంగా అనేక కార్మిక సంఘాలు ఈ దేశంలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత 2014 నుండి ఆయన కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు, ఉద్యోగ వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో 100 సంవత్సరాలుగా సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను రద్దు చేసి ఈరోజు 4 కోడ్లు కార్మిక వ్యతిరేక కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ కోడ్ల ఫలితంగా సమ్మె హక్కు, అదేవిధంగా ID యాక్ట్ అంటే చర్చ చేసే హక్కు, కనీస వేతనాలు అడిగే హక్కు, ఈ విధంగా అనేక హక్కులు, బోనస్ హక్కు కానీ, గ్రాట్యుటీ హక్కు కానీ, ఏ హక్కు కానీ లేకుండా రద్దు చేసి కార్పొరేట్ వ్యవస్థలకు, కార్పొరేట్ వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైనటువంటి 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది.
ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, 4 కోళ్లు రద్దు చేయాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు పని గంటలు కూడా 8 గంటల పని గంటల్ని అమెరికాలో అనేక కార్మిక సంఘాలు కార్మిక నాయకులు త్యాగం చేసి 8 గంటలు సాధించడం జరిగింది. దాన్ని ఇప్పుడు 12 గంటలు చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని తీవ్రంగా కార్మిక రంగం వ్యతిరేకిస్తుంది. అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు కనీస పెన్షన్ 7,000 ఇవ్వాలని కూడా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు కేవలం 3,000 ఇవ్వడం, మున్సిపల్ కార్మికులకు 15,000 ఇవ్వడం, అదేవిధంగా అంగన్వాడీ కార్మికులకు 13,000 ఇవ్వడం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ రిమ్స్లో పనిచేసినప్పటికీ, అదేవిధంగా కలెక్టర్ ఆఫీస్లో పనిచేసినప్పటికీ, ఎక్కడ పనిచేసినా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కూడా కనీస వేతనాలు ఇవ్వడం లేదు. ఈరోజు వీరందరికీ 26,000 చెల్లించాలని ఈ डिमांडलतोटी देशव्याप्తంగా ఈ యొక్క निरसन कार्यक्रम చేపట్టడం జరుగుతుంది. केंद्रातील बीजेपी सरकारच्या जनविरोधी धोरणाविरोधामध्ये जनजागृती यात्रा पादयात्रा काढत असल्याचे आदिलाबाद जिल्हा सीपीआयचे सरचिटणीस मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले. सोमवारी आदिलाबाद रूरल मंडळ भीमसरी गावामध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांसोबत पादयात्रा काढली. मोदी राजवटीमध्ये देशातल्या या जनता अनेक अडचणींना तोंड देत असल्याचे सांगण्यात आले. देश आर्थिकदृष्ट्या मागे पडला असल्याची टीकाही केली. 30 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज करूनही नोकऱ्या मात्र मिळाल्या नाहीत. देशामध्ये बेरोजगारांची संख्या वाढलेली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य सामान्य जनतेला आवश्यक झालेले आहे. गावोगावी जनजागृती पादयात्रा करून 1 सप्टेंबरला लाखो लोकांसह चलो दिल्ली कार्यक्रम घेणार असल्याचे म्हणाले. बदल इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने दिल्लीला येऊन कार्यक्रम यशस्वी करावा असे आवाहनही केले. రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలను వెంటనే రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలను వెంటనే కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలి. మండలంలో భీమసరి గ్రామంలో ఈ పాదయాత్రను భీమసరిలో ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. సిపిఐ పార్టీ పాదయాత్రలు చైతన్య యాత్రలు చేస్తూ ఉంది. ఇలా దేశవ్యాప్తంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఏం అవసరం పడ్డది అంటే ముఖ్యంగా దేశంలో విద్యా వైద్యం కొరత అయిపోయింది. అంతా లక్షల రూపాయలు పెట్టడం చదువు లేదు. వైద్యం హాస్పిటల్లోకి పోతే కూడా లక్షల రూపాయలు లేదు. ఇలా బయట తిరిగి రాగలేదు, లేకపోతే పానం అటే పోతాను. ఉపాధి అవకాశాలు లేదు. ప్రజలకు పని చేద్దామంటే పని దొరికే పరిస్థితి లేదు. పరిశ్రమలన్నీ మూసేస్తూ ఉన్నారు. రైతులకు పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలు లేవు. ఎక్కడ వచ్చినా భారతదేశంలో కేంద్రంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక దేశంలో మత కల్లోలం. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక భిన్నతమైన దేశం. ఈ భారతదేశంలో మన భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రత్యేకత గల భారతదేశం. సాంప్రదాయాలు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ కలిసి ఉండే తత్వం ఉన్న మన దగ్గర. ఏ కులమైన ఏ మతమైనా అందరినీ గౌరవించి పిలిపించి పలకరించే గుణము మన భారతీయుల దగ్గర ఉన్నది. ఇలాంటిది కేంద్రంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ వచ్చినాక కేవలం ఒక హిందుత్వం అని పేరుతోటి పోతా ఉన్నారు. హిందువులకి న్యాయం చేస్తలేదు, హిందువులకే అన్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ దేశంలో 80% మంది హిందువులకు బీజేపీ ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నది. ధరలు గిట్టుబాటు ధరలు ఎవరు వ్యవసాయదారులు అంతా హిందువులు కాదా? ఇలా చదువుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం హిందువులు కాదా? మరి ఎందుకు ఈ పరిస్థితి చెప్తా ఉన్నాయి? పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినాయి. ఇలా గ్యాస్ ధరలు 300 నుండి 1100 అయింది. 50 రూపాయల పెట్రోల్ 120 రూపాయలు. అంటే ఇష్టానికి వచ్చినంత ధరలు పెరుగుతున్నాయి. గతంలో 10 రూపాయలు 10 పైసలు పెరుగుతామని లొల్లి చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎంత బడ్జెట్ అవసరం ఉంటే అంత పెంచుతూ ఉన్నాయి. నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు 60 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉండే భారతదేశంలో 3 లక్షల కోట్లు అయింది. మరి మన మీద భారం వేస్తున్నారు. वैदिक पुरोहित अर्चक ब्राह्मण संघाच्या विकासासोबतच वैदिक धर्माचा प्रसार आणि सदस्यांच्या कल्याणासाठी आपला परिपेक्ष प्रयत्न करेन असे संघाचे नवीन अध्यक्ष रघु जोशी म्हणाले. सोमवारी स्थानिक तिरपेली राम मंदिरामध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये संघाच्या नवीन कार्यकर्त्यांनी सदस्यांनी शपथ घेतली. सर्व सदस्यांच्या सहकार्याने वैदिक धर्म सामूहिक यज्ञाचे आयोजन, संस्कृतीचे रक्षण आणि संघ बळकटीसाठी काम करणे हेच नवीन अध्यक्ष म्हणाले. नंतर नवीन कार्यकारिणीचा अनेकांनी सत्कार करून अभिनंदन केले. బ్రాహ్మణ సమాజం యొక్క ఉపసంఘమైన వైదిక అర్చక పురోహిత సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా సంఘ సభ్యుల ఉపకారానికి సహాయానికి ఎప్పుడూ వైదిక సాక్షిగా రామచంద్రుల పాదాల చెంత అది వైదిక అర్చక పురోహిత సంఘానికి అధ్యక్ష సనాతన హిందూ ధర్మరక్షకుడిగా వైదిక ధర్మాచరణ గల విద్య
విద్యార్థుల పట్ల మరియు సంఘ సభ్యుల పట్ల ఎన్నుకోబడి సంఘమును అంతఃకరణ శుద్ధితో బలోపేతానికి సంఘ నిర్ణయాల పట్ల నిష్పక్షపాతంగా సంఘం ఇదివరకు చాలా కాలంగా దశాబ్దాల కాలంగా కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే మారుతున్నటువంటి కాల ప్రకారంగా సంఘం కూడా కొంత మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దానికి రాబోయే రోజులు నా యొక్క ఏదైతే పదవీ కాలం ఉంటుందో దాంట్లో నేను మనస్ఫూర్తిగా కృషి చేస్తాను. ఆ యొక్క సంఘానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధిలో భాగంగా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడితే బాగుంటుంది, ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఏ విధమైనటువంటి నిబంధనలతో మనం కట్టుబడి ఉంటే బాగుంటుంది అనేటటువంటిది సంఘంలో ఉన్నటువంటి అందరి కేంద్రాలు ఆ జాబితాలో మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి పేరు నుండి చివరి పేరు వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరి సూచనలు, సలహాలు, అభిప్రాయాలన్నింటినీ కూడా గౌరవిస్తూ ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటటువంటిది అంతిమంగా निर्णय దాని ప్రకారంగానే మనం ముందుకు వెళ్దామని చెప్పి केंद्र सरकारने आणलेले 4 लेबर कोड त्वरित रद्द करावे अशा मागणीसाठी कामगार संघटनेच्या वतीने निर्मल जिल्हा केंद्रात रस्ता रोको केला। यावेळी नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या कामगारावर विरोधी धोरणाविरोधामध्ये घोषणा दिल्या। रास्ता रोकोमुळे काही काळ वाहतुकीला अडथळाही झाला। शेतकरी विरोधी धोरणे, परदेशी व्यापार करार आणि 4 लेबर कोडमुळे कामगारांच्या हक्कांना धोका असल्याचा आरोप केला। कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे कुमकुवत करून मालकांना अनुकूल नियम बनवणे योग्य नाही। नोकरीची सुरक्षा, किमान वेतन, कामाचे तास, सामाजिक सुरक्षा यासारख्या बाबींमध्ये कामगारांना नुकसान करणारी धोरणे त्वरित मागे घ्यावी अशी मागणीही केली। కిసాన్ మోర్చా రైతు సంఘాలు కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా జైలు భరోసా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో రైతు కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు నిరసిస్తూ జైలు భరోసా కార్యక్రమాన్ని సంపూర్ణంగా జరుగుతూ ఉంది। ముఖ్యంగా భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వాడు దోపిడీ చేస్తూ ఉంటే దోపిడీ విముక్తి కావాలని, మా దేశ స్వాతంత్రం మాకు కావాలని వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు తెల్ల దొరలను గడగడలాడించి పంపించి పోరాడినటువంటి చరిత్ర భారతదేశాన్ని। కానీ ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో ఇవాళ మన పాలక వర్గం కేంద్రంలో బీజేపీ సర్కార్ ఇవాళ స్వదేశీ పోయి విదేశీ వాళ్లకు ఈ దేశ సంపదను అప్పచెప్పడానికి రైతు చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది। రైతు వాణిజ్య ఒప్పందాలను చేసుకొని కెనడా, అమెరికా, న్యూజిలాండ్తో ఒప్పందం చేసుకొని మన రైతులను బిచ్చగాలం చేసేటటువంటి పరిస్థితికి తీసుకురావడం జరిగింది। వాటిని వెంటనే ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి సంఘం పెట్టుకునేటటువంటి హక్కు, సమ్మె చేసేటటువంటి హక్కు, పోరాడేటువంటి హక్కు కూడా లేని పరిస్థితులలో ఇవాళ కార్మిక వర్గం కొట్లాడుతుంది, నెట్టుపల్లి పరిస్థితి ఉన్నది। కనీస వేతనాలు 26,000 ఇవ్వాలని, లేబర్ చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేసి కార్మిక హక్కులను పరిరక్షించాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా కార్మిక చట్టంతా పోరాడాలని చెప్పేసి సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। भारताच्या स्वातंत्र्य दिन सोहळ्याचा भाग म्हणून केंद्र सरकार प्रतिष्ठेने राबवत असलेला हर घर तिरंगा कार्यक्रम यशस्वी करावा असे आवाहन झोनल संयोजक राहुली रामनाथ यांनी केले। सोमवारी निर्मल शहरातील आमदार कॅम्प कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। या महिन्याच्या 10 ते 15 तारखेपर्यंत विविध कार्यक्रम घेणार असल्याचे म्हणाले। प्रत्येक नागरिकांमध्ये देशभक्ती वाढवणे आणि तिरंग्याबद्दल आदर राबवणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे म्हणाले। प्रत्येक घर, सरकारी कार्यालय, शाळा, दुकानावर राष्ट्रीय ध्वज फडकावा असे आवाहनही केले। तसेच आपल्या मोबाईलवरील सोशल मीडियाच्या या प्रोफाईल राष्ट्रीय ध्वज लावावा असे आवाहन केले।
या महिन्याच्या 13 तारखेला जिल्हा केंद्रामध्ये तिरंगा रॅलीही काढणार असल्याचे म्हणाले. जनतेने स्वेच्छेने या कार्यक्रमात सहभागी होऊन तो यशस्वी करावा असे सुचवले. దేశవ్యాప్తంగా స్వాతంత్ర ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అనేక రకాల కార్యక్రమాలకు బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. అదేవిధంగా మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఒక జాతీయ భావాలు దేశభక్తి కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరుడి వల్ల ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొని 10వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు అన్ని రకాల కార్యక్రమాలలో పాల్గొని దేశభక్తిని చాటాలని చెప్పేసి ఒక పక్కన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఇవాళ రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నటువంటి అనేక రకాల సమస్యలకు పరిష్కారం ఇలా యువత చేతిలో ఉన్నది. యువత తలుచుకుంటే స్వామి వివేకానంద చెప్తుండే, ఏ దేశంలో యువతనైతే మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడి లేకపోతే నిద్రమత్తులో ఉండి దేశం గురించి దేశ అభివృద్ధి గురించి మర్చిపోతుందో ఆ దేశం పాతాళానికి వెళ్లిపోతుందని చెప్పేసి చెప్పేవాడు. ఏ దేశంలో యువత అయితే స్పందించి ప్రతి ఒక్క సమస్య మీద పోరాటం చేసి దేశభక్తితో ముందుకెళ్తుందో ఆ దేశం ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతుందని చెప్పేసి అదే రకంగా ఇలా స్వామి వివేకానంద ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితోనే మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు ముందుకెళ్లడం జరుగుతున్నది. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి యువత పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొనాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుతా ఉన్నది. ఈ రోజు నుంచి 10 తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తమ తమ సెల్ ఫోన్లలో వాట్సాప్లలో డీపీలలో జాతీయ జెండాలను పెట్టాలని చెప్పేసి మేము ఇప్పుడే డీపీలను ఓపెన్ చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 12, 13వ తేదీలలో ప్రతి బీజేపీ కార్యకర్త తమ కుటుంబ సభ్యులతోని తమ ఇళ్ల మీద జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या गुन्हेगारी गुन्हे दाखल करून अतिक्रमण त्वरित हटवावे अशी मागणी कोमरंबी मासिपाबाद जिल्हा बीजेपी अध्यक्ष धोनी श्रीशैलम यांनी केली. सोमवारी जिल्हा केंद्रातील बीजेपी कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. कागजनगर मंडळ कोसिनी गावाच्या हद्दीमध्ये संकल्प ग्रीन सिटी नावाने 85/3 आणि 86/3 तर 87/3 सर्वे नंबरमध्ये लेआउटला परवानगी देऊन 79 सर्वे नंबरमधील सुमारे 3 एकर सरकारी जमीन बळकावली असल्याचा आरोप केला. या जमिनीची किंमत सुमारे 20 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे नगरपालिकेच्या 216, 217, 218 सर्वे नंबरमधील जमिनीही बळकावल्याचा आरोप केला. शिशु मंदिराची जमिनीही अतिक्रमणाला बळी पडली असल्याचेही म्हणाले. या ठिकाणी परवानगी देऊन हद्द बदलवून सरकारी जमीन या मिळवून वेंचर उभारून विक्री करत असल्याचा आरोपही केला. अशा कृतीमुळे भविष्यामध्ये प्लॉट घेणाऱ्या निष्पाप लोकांचे नुकसान होण्याचा धोका असल्याचेही सांगण्यात आले. सरकारी जमीन बळकावून वेंचर उभारण्यावर सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी अधिकाऱ्यांकडे केली. అవును ఈ 3 ఎకరాలు దీంట్లో ఉన్న 3 ఎకరాలను దీంట్లో కల్పించడమని చెప్పి క్లియర్గా అధికారులు మనకు నివేదిక ఇచ్చారు. మీకు ఈ కాపీలు పూర్తిగా ఆధారాలతో సహా ఇచ్చారు వాళ్ళు. केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधामध्ये देशव्यापी कामगार संघटनेच्या आव्हानानुसार कोमरंबी मासिपाबाद जिल्ह्यात जेल भरो कार्यक्रम घेतला. आंबेडकर चौकामध्ये CITU, KVPS, IIDWA सह विविध संघटनांच्या वतीने रस्ता रोको केला. त्यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने थांबली. देशभरामध्ये कामगार, आदिवासी, दलित संघटनांनी दिलेल्या जेल भरोच्या आव्हानाला मोठा प्रतिसाद मिळाला असे नेते म्हणाले. केंद्राने आणलेले 4 लेबर कोड रद्द करून जुने कामगार कायदे सुरू ठेवावे अशी मागणीही केली. कामगारांचे किमान वेतन वाढवावे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवावे असे सांगण्यात आले. నరేంద్ర మోడీ లేబర్ చట్టాల రద్దు
చేసేంత వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి. బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా కేంద్ర రాష్ట్ర కార్మిక సంఘాలన్నీ ఈరోజు పిలుపునిస్తూ జైలు భరో కార్యక్రమం జయప్రదం చేయాలని చెప్పారు. దీంట్లో భాగంగానే ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో వందలాది మంది కార్మికులు, అనేక రంగాల నాయకులు, ట్రేడ్ యూనియన్ల నాయకులు, సిఐటియు కానీ, ఏఐటియుసి కానీ, ఐఎన్టీయూసీ కానీ, హెచ్ఎంఎస్ కానీ, ఐఎఫ్టియు కానీ, ఇలా బీఆర్ఎస్ కానీ అనేక సంఘాలు ఈరోజు ఈ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి కేంద్రం తీసుకొచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్లు ప్రధానంగా రద్దు చేయాలి. ఎందుకంటే 8 గంటల బదులు 12 గంటలు పనిచేయాల్సి వస్తుంది. కనీస వేతనాలకు సంబంధించింది యజమాని ఇచ్చినంత తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. పర్మనెంట్ వ్యవస్థ పూర్తిగా రద్దయిపోయి కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థనే పూర్తిగా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా మార్చేశారు. వ్యవసాయ చట్టాలను కూడా మార్చేశారు. అలాగే వ్యవసాయ రైతాంగానికి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని, వ్యవసాయ కార్మికులకు మహాత్మా గాంధీ పేరిట ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. దీని సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా దిగివచ్చి ప్రజానుకూల విధానాలు అమలు చేయాలి, లేబర్ కోడ్లు రద్దు చేయాలని చెప్పి डिमांड చేస్తూ ఉన్నాం. कोमरमभीम आसिफाबाद जिल्हा वांखेडी मंडळात राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामावर CPIच्या वतीने स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला. अंडरपास बांधल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही असा इशाराही नेत्यांनी दिला. बंबारा ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू झाल्यानंतर लोकांच्या ये-जा करणाऱ्या मोठ्या अडचणी येत आहे. तरीही अधिकारी आणि NHAI यंत्रणा लक्ष देत नसल्याचा संताप व्यक्त करत असल्यावर रस्ता राखून केला. जनतेच्या सुरक्षेला डबलावून रस्ता बांधणाऱ्या बेकायदेशीर या ठेकेदारांवर कारवाई करावी. त्वरित अंडरपास, पूल, बस शेल्टर आणि सेंट्रल लाइटिंग उभारावी अशी मागणीही केली. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఎన్హెచ్ఏ అధికారులారా, సిగ్గు ప్రజల నశించాలి ఎన్హెచ్ఏ అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి, నశించాలి ఎన్హెచ్ఏ అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి, నిర్మించాలి అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిని వెంటనే, నిర్మించాలి అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిని వెంటనే, నిర్మించాలి అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిని వెంటనే, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఎన్హెచ్ఏ అధికారులారా, సిగ్గు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఎన్హెచ్ఏ అధికారులారా, సిగ్గు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఎన్హెచ్ఏ. గతంలో వారం రోజుల కిందట కలెక్టర్ ఆఫీసర్ బంబారా నుండి కలెక్టర్ ఆఫీస్ వరకు పాదయాత్ర చేసినాము. నేషనల్ హైవే రోడ్డు 3 సంవత్సరాల కింద నిర్మించినారు. కానీ మా ఊరికి బస్ స్టాప్లు లేవు, లైట్ లేదు, అండర్ పాస్ బ్రిడ్జ్ లేదు. యూటర్న్ వేసినా కానీ 1 కిలోమీటర్ దూరంలో వేసిర్రు. అది మా ప్రజలకు, బంబారా ప్రజలకు కష్టం అవుతుంది. వ్యవసాయ భూములలో పోవాలన్నా కూడా తిరిగిపోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మన బంబారా గ్రామ పంచాయతీలో వెళ్ళే దారికి అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి ఇవ్వాలని మా డిమాండ్స్ ఉండే. ఆ డిమాండ్పై కలెక్టర్ ఆఫీస్కు పోయినాము. కలెక్టర్ మేడంతో మనం వినతి పత్రం ఇచ్చినాము. వారం రోజులకు మీకు ఏదన్నా చెప్తాము, పీడీ గారితో మాట్లాడి మీకు వచ్చేటట్టు చేస్తామని మాట్లాడారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ నేషనల్ హైవే వాళ్ళు మనకు ఎలాంటి సందేశం ఇవ్వలేదు, మనకు ఏం చెప్పలేదు. కాబట్టి ఈరోజు 10 రోజులు టైం ఇచ్చినాము. 10 రోజుల తర్వాత ఈరోజు మనము నేషనల్ హైవేపై ధర్నా చేసినాము. ఈ ధర్నాలో పీడీ గారు రాలేదు, కానీ ఎస్ఐ గారు, సిఏ గారు వచ్చి వారితో ఫోన్లో మాట్లాడి కొద్ది రోజుల తర్వాత మనం వారం రోజులు చేస్తాము మీకు అని హామీ ఇచ్చారు. ఆ హామీపై మేము ప్రజలందరము నేషనల్ హైవే నుండి పక్కకు వచ్చాము. కానీ కంపల్సరీగా నేషనల్ హైవేకు మనకు అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి కంపల్సరీ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఇవాళ కొద్దిగానే చేస్తున్నాం. కానీ అందరం ఊరు మొత్తం కలిసి ప్రజలంతా రోడ్డు మీద ఎక్కితే మాత్రం ఢిల్లీ వరకు రావడానికైనా మేము సిద్ధమున్నాము. ఇప్పటికైతే ఒక వారం రోజుల వరకు వెయిట్ చేస్తాం. ఒకవేళ వారం రోజుల వరకు పీడీ రాకపోతే వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రిలే నిరాహార దీక్షలు చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు కూడా అధికారులు స్పందించాలా. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. दलितांच्या कल्याणाला काँग्रेस पक्ष प्राधान्य देत आहे. काँग्रेस SC सेल राज्य अध्यक्ष म्हणणारे. पक्ष बळकटी हे ध्येय ठेवून विभागाने काम करावे. आदिलाबाद बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांना आवाहन. केंद्र सरकारच्या विरोधातील आंदोलनांनी गाजला आदिलाबाद जिल्हा. मोदी सरकारच्या धोरणाविरोधामध्ये कामगार संघटनाच्या मोर्चा.
सुरू आहे CPIची जनजागृती पादयात्रा. केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणाबद्दल नेते देत आहे माहिती. हर घर तिरंगा कार्यक्रम यशस्वी करा असे म्हणणारे बीजेपी नेत्यांचे आवाहन. या महिन्याच्या 13 तारखेला निर्मलमध्ये तिरंगा रॅली घोषणा. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.